تلنگانہ کے ریاستی وزیر شری ہریش راؤ نے آج ضلع ناگر کرنول کا دورہ کر کے مادارم گاؤں میں کلوا کرتی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کا افتتاح کیا، جس کے بعد پانی چھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ بہت سارے حکومت کے اعلیٰ عہدیدار، TRS کے سینکڑوں سرگرم کارکن وہاں موجود تھے۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے حکومت کے کافی گن گائے۔ آج شہر حیدرآباد کے دلسکھ نگر میں واقع چیتنیا پوری علاقے میں تیلگو پیپلز ایسوسی ایشن کے لوگوں نے ایک میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا، جس میں سینکڑوں نوجوانوں نے حصہ لے کر اپنے خون کا عطیہ پیش کیا۔ اس کیمپ کا افتتاح علاقے کے تیلگو دیشم پارٹی کے MLA شری آر کرشنیا نے کیا اور اپنی افتتاحیہ تقریب میں ایسوسی ایشن کے لوگوں کی بے حد تعریفیں کی اور بتایا کہ آج بھارت کو خون دان دینے والوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ خود غرض لوگوں نے سارے بھارت کا خون چوس لیا ہے۔ انٹرنیشنل وائٹ کین سیفٹی ڈے کے خاص موقع پر آج ٹینک بنڈ کے پیپلز پلازا سے HMDA گراؤنڈز تک بلائنڈ فولڈڈ واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں کئی NGOز کے سینکڑوں کارکنوں نے حصہ لے کر ریاست کے معذور افراد سے خیر سگالی کا مظاہرہ پیش کیا۔ قدرتی عارضوں سے متاثر افراد ویسے بھی ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں اور سماج کا فریضہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کرے۔ IND ٹوڈے بھی اس خاص موقع پر نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ ساری ریاست، سارے ملک اور ساری دنیا کے معذور افراد سے دلی ہمدردی رکھتے ہوئے دعائیں پیش کرتا ہے۔ ملیکا فرنیچر، معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملیکا فرنیچر، برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش، معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملیکا فرنیچر، روبرو والٹا ہوٹل مغل پورہ، حیدرآباد۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سینکڑوں سرگرم کارکنوں نے آج بھارت کی راجدھانی دلی میں 1 سال قبل لاپتہ ہوئے بھارتی نوجوان نجیب کا پتہ لگانے میں پولیس کی ناکامی پر ایک زبردست احتجاجی جلوس منظم کیا۔ گزشتہ سال بھی اسی طرح کا جلوس اس لاپتہ نوجوان نجیب کی باریابی کے لیے نکالا گیا تھا۔ پتہ نہیں سال بھر میں بھارتی پولیس اس نوجوان کو ڈھونڈنے میں ناکام کیسے رہی، جبکہ وہ بین الاقوامی معیار کا دعویٰ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ احتجاجی لوگ جلوس میں صدر محترم کل ہند مجلس اتحاد المسلمین حبیب ملت حیدرآباد کے MP جناب بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی کی تصویر کے ساتھ نجیب کی تصویر والے بینرز اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے۔ پولیس کمیموریشن ڈے کے خصوصی موقع پر شہر حیدرآباد کی کنگ کوٹھی میں واقع شری ستیہ سائی سیوا سمیتی کے لوگوں نے آج ایبٹس کے علاقے میں صبح میں مرض ڈائبٹیز کو قابو میں رکھنے والے پودے نیلا وینی اور آلو ویرا کو کئی پولیس جوانوں میں تقسیم کیا۔ اس موقع پر سمیتی کے کنوینر شری PV شاستری، شریمتی سیتا مہالکشمی، شری بالا وکاس، شریمتی رینوکا اور بال وکاس سے وابستہ کچھ بچے بھی وہاں پر موجود۔ شہر حیدرآباد کے حرکیاتی پولیس اسٹیشن حبیب نگر کے شری وجے کرشنا نے آج میڈیا کو خبر دی کہ آغا پورہ علاقے کے ایک 33 سالہ شادی شدہ شخص سید معین لاپتہ ہو گئے ہیں۔ گھروں میں کام کرنے کے روزگار سے وابستہ ان کی بیگم محترمہ رقیہ بیگم نے اس کی شکایت آج پولیس میں درج کروائی۔ تفصیلات کے بموجب سید معین کل بنا بتائے گھر سے روانہ ہو گئے تھے۔ ان کی بیگم کے فون کرنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ افضل گنج میں کچھ کام میں مصروف ہے۔ اس کے بعد ان کا فون بند ہو گیا اور وہ رات میں گھر نہیں لوٹے، لہذا پولیس میں اس کی شکایت درج کروا دی گئی اور وہ حرکت میں آ گئی ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل PC اور لیپ ٹاپس 5 تا 6,000 کے آفرز میں دستیاب۔ علاوہ ازیں CCTV کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے اور خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل،
विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। शहर हैदराबाद की बालापुर पुलिस के लोगों ने आज एक प्रेस मीट में बताया कि इलाके में बांग्लादेश के एक महाजिर कपड़े के कारोबारी आजमुद्दीन ने यहां आकर एक नौजवान रियाजुद्दीन को अपने कारोबार से जुड़ाया और उनके बेहतरीन काम के एवज उन्हें अपना बेटा भी बना लिया। यही नहीं, बाप बेटे के रिश्ते को कानूनी मौक़िफ़ देने के लिए एक नकली आधार कार्ड तैयार करवाया और धर लिए गए। मजीद तहकीकात जारी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा हल्के के एमएलए जनाब मोहम्मद मौजम खान ने आज पुराने शहर में वाक़े शोहरत याफ्ता बुजुर्ग हजरत याहिया पाशा क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के आने वाले उर्स शरीफ तकारीब की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बारगाह पहुंचे और सज्जादा नशीन और दूसरे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करके तैयारियों पर तबादले ख्याल किया। ज़ायरीन को उर्स के दौरान हुकूमत की सारी सहूलतें बहम पहुंचाने का एमएलए मौसूफ ने इयादा भी किया। खबर है कि शहर हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े बुरखान नाले में लगातार ड्रेनेज का पानी बहने से गिलाज़त जमा हो गई, जिसकी वजह से वहां पर बकसरत मच्छर पैदा हो गए और आसपास के इलाकों में फैलकर बीमारियां फैलाना भी शुरू कर दिया। इस सिलसिले में इलाके के मुकामी कांग्रेसी लीडर्स जनाब अमजद और जनाब यूसुफ पटेल ने अपने कई कांग्रेसी साथियों के साथ मीडिया के रूबरू आज शहर की बल्दिया के खिलाफ में जबरदस्त एहतजाज करते हुए बताई। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे जुबान की है। लेकिन आज हजरत दाग जिंदा होते तो मौजूदा माशरे को देखकर सर पीटते रह जाते, क्योंकि आज चाशनी वाली जुबान उर्दू सिर्फ अशार की हद तक महदूद होकर रह गई है। फिर भी कहीं ना कहीं से उर्दू के चराग को रोशन करने की खबरें आती रहती। IND टुडे के नुमाइंदे अहमद हुसैन ने जिले विकाराबाद के तुर्माविडी गांव का दौरा करके मौजूदा दौर में उर्दू को परवान चढ़ाने वाले रोशन चराग जनाब अलहाज मोहम्मद मकसूद अली साहब को दुनिया के सामने लाया। खबर है कि आज के संगीन दौर में जहां जुबान नापीद होने के दहाने पर आ गई है, ऐसे में हाजी साहब अरसे दराज से गांव के बच्चों, बूढ़ों, खवातीन और सभी लोगों में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत उर्दू को सिखाते हुए उसे जिंदा रखा है और वो ये काम पिछले 24 सालों से अंजाम दे रहे हैं। इसके इवज में जिले की यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम के लोग उन्हें माहाना कुछ वजीफा पेश कर देते हैं। लिहाजा IND टुडे उर्दू दोस्ती का दावा करने वाली TRS हुकूमत से मुतालिबा करता है कि वो उस्तादाना सलाहियतों के मालिक जनाब अलहाज मोहम्मद मकसूद अली साहब को एक्स ग्रेशिया देते हुए हुकूमती सतह पर उनका वजीफा मुकर्रर करें। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसम जाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। भारत के मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने आज एक बैठक में बताया कि मुल्क में सही वक्त पर तमाम फैसले किए गए हैं, लिहाजा आने वाले सालों में इसका फायदा नजर आएगा और अभी मुल्क तरक्की की राह पर चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे में मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने यह भी बताया कि H1B वीजा पर अमेरिका जाने वाले भारतीय बहुत आला दर्जे के होते हैं और वहां की मईशत में मदद भी करते हैं। लिहाजा उन्होंने अमेरिकी हुकूमत से H1B वीजा के कवानीन पर नजरसानी करने को कहा है। IMF की सदर क्रिस्टियन लागार्ड ने कहा कि भारतीय मईशत दमदार रास्ते पर आ गई है। उन्होंने हुकूमत की नोटबंदी, GST और रिश्वत सतानी पर रोक लगाने के फैसलों को सराहा भी।
भारत के साबिका मुसलमान सदर मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 66वीं सालगिरह आज मुल्क में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। मौजूदा सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर मुल्क के नौजवानों को मिसाइल मैन के नक्शे कदम पर चलने का मशवरा दिया, जबकि PM मोदी ने साबिका सदर की तारीफ में बताया कि डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी में सारी दुनिया पर अपना दबदबा बनाया था। मरकजी वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने आज एक जलसे में कहा कि भारत कमजोर नहीं है, चाइना के साथ चल रहे तनाज़ात अब सुलझा लिए गए हैं। आगे बताया कि PM मोदी ने 2022 तक भारत से गरीबी को हटाने का हलफ ले लिया है। हालांकि 3 साल पहले PM मोदी ने गरीबी हटाने के लिए सिर्फ 1 साल का वक्त मांगा था और बताया था कि वो आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं। इस सच्चाई को सारा मुल्क जानता भी है। मरकजी वजीर श्री जितेंद्र सिंह ने आज एक बैठक में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को जिंदा रखने का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और कहा कि इस हरकत से उसकी नाकामी रोशन हो गई है और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों की सराहना भी की। भारत में शोहरत याफ्ता बन गई रियासत गुजरात में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अब मैदान गर्म हो गया है। खबर है कि वहां की बीजेपी की जानिब से निकाली गई गौरव यात्रा के आखिरी दिन PM मोदी करीब 7 लाख बीजेपी के लोगों को मुखातिब करेंगे और पार्टी को वोट देने की अपील करेंगे। नक्सलाइट से मुतासरा रियासत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 9 नक्सलाइट्स के खुद सुपुर्द कर देने की खबर आई है। उन्होंने पुलिस के आला अहदेदारों की मौजूदगी में अपने हथियार सौंप दिए। बताया गया कि इन तमाम का ताल्लुक नक्सलाइट्स के बैन ग्रुप जन मिलिशिया से था। खुशियां दूर नहीं, आलम पनाह क्रिएशंस। खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासत केरला से खबर है कि वहां की वेंगारा असेंबली हलके में हुए ज़िमनी इंतखाबात में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हरकियाती कायद जनाब कियन खादर ने करीब 23,000 की बड़ी अक्सरियत से ये मुकाबला जीत लिया है। IUMNL के सदर श्री PK कुनाली कुट्टी के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। जुनूबी सूडान में यूनाइटेड नेशन मिशन के साथ काम करने के लिए भारत ने अपनी फौज के 50 सिपाहियों को वहां भेजा था ताकि हिफाजती इक़दामात में हिस्सा ले सके। खबर है कि उन सिपाहियों के हुस्न सलूक की एवज़ यूनाइटेड नेशन मेडल से इन्हें नवाजा गया है।